हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन बा पोषणर पार्ट 5 को आपण मानक स्वागत। आमे खाउथबा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारेनि। यह प्रथम आमर पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत होई शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए और शेष में रक्त मिसी थाए। यह हजम बा जीर्ण हेबा कही थाउ। अदरकारी अंश मल रूपे शरीर निष्कासित होता है। आमर पाकतंत्र पाकनली और पाकग्रंथि को नहीं गठित। पाकनली पाटी आरंभ हो मलद्वार शेष होइछि। गठन और कार्य अनुसार यह विभिन्न अंश भाग करा जाइछि, यथा पाटी, मुखगह्वर, ग्रसनी, ग्रासनली, पाकस्थली, क्षुद्रांत्र, बृहदंत्र, मलाशय और मलद्वार। पाकनली देखा गोटे लंबा ट्यूब परी। यार कांथ वर्तुल बा चक्रावृत्ति पेशी और लंब भाव में विस्तृत बा अनुदैर्घ्य पेशी द्वारा गठित। यही दुई प्रकार पेशीर संकोचन और शिथिलन फल खाद्य ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाए। पाकनलीर यही चलन को पुनस्सरण बा पेरिस्टालसिस कहा जाए। पाटी और मुख गह्वर। पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ। पाटी भीतर को रही मुख गह्वर। मुख गह्वर दुई कड़े रही गाल, तले जीभ, ऊपर अंशरे ताड़ू और दुई माढ़ी दांत। मनीषर जीवन काल मध्य प्रत्येक माढ़ी दुई थर दांत उठे। शिशु अवस्था क्षीर दांत उठे। 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़िया आरंभ करे। यही स्थान में स्थायी दांत उठे। वयस्क लोकर तल और ऊपर माढ़ी 32टी 16टी लेखाएं दांत रही थाए। प्रति माढ़ी 4टी कर्तन दांत, 2टी छेदक बा श्वान दांत, 4टी चर्बण दांत और 6टी पेषण दांत रही अछि। जीभ। खट्टा, मिठा, पिता और लुणिया स्वाद बारिबा पई जीभरे 3 प्रकार स्वाद मुकुल रही। खाद्य को दांत निकट में पहुँचाइबा सहित कथा कहिबारे मध्य जीभ सहायता करे। ग्रसनी और ग्रासनली। नासापथ और मुख गह्वर मिसी ग्रसनी तैयारी होइछि। यह उभय खाद्य और श्वासवायु जीवाई एक साधारण पथ। यार शेष मुंडरे रही 2टी द्वार। गोटे द्वार खोली श्वासनली भितर को, अन्यटी खोली खाद्यनली मध्य को। खाद्यनलीर द्वार को गलेट और श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस कहा जाए। श्वासनलीर द्वार रही 2टी तरुणास्थिर प्लेट। यही प्लेट को अधिजिह्वा बा एपिग्लटिस कहा जाए। खाद्य गिळिबा समय रे अधिजिह्वा द्वारा श्वासनलीर द्वार बंद रहे, फल खाद्य केवल खाद्यनली भितर प्रवेश करिथाए। ग्रासनली बेक मध्य दे तल आड़ को गति करिछि एवं मध्य छदा को भेद करी पाकस्थली को खोली अछि। पाकस्थली। उदर गह्वरर बाम पटे पाकस्थली रही अछि। यार ऊपर भाग चौड़ा और तल अंश कम ओसारिया। ऊपर अंश हृत्पिंड निकट रे थिबारु यही अंश को कार्डियाक स्टोमाक और तल अंश को पाइलोरिक स्टोमाक कहा जाए। पाइलोरिक स्टोमाक शेष में थिबा मुद्रिका आकार मांसपेशी बा अवरोध को पाइलोरिक स्पिंटर कहा जाए। यार संकोचन फल पाकस्थली अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण रे क्षुद्रांत्र मध्य को प्रवेश करे। क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र। क्षुद्रांत्र पाकस्थली ठारू बृहदंत्र पर्यंत लंबिछि। यह ग्रहणी, जेजुनम और इलियम को नहीं गठित। बृहदंत्र खाद्य नलीर शेष अंश एवं यह 3 भाग विभक्त, यथा सिकम, कोलन और मलाशय। क्षुद्रांतर शेष इलियम और बृहदंतर आरंभ सिकम संयोग स्थल में भर्मिफर्म आपेंडिक्स नामक एक अवशेषांग रही अछि। पाकग्रंथि। खाद्य को सरलीकृत करने पाकनली मध्य अनेक गुड़िया पाकग्रंथि अछि, यथा लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय और आंतरिक ग्रंथि। लाल ग्रंथि। मुख गह्वर 3 जोड़ा लाल ग्रंथि रही अछि। एथिरु लाल क्षरित हुए। लाल रे टायालिन नामक एक एंजाइम रही। यह श्वेतसार खाद्य को हजम कराइबारे सहायता करिथाए। जठर ग्रंथि। यही ग्रंथिरु क्षरित हेउथबा रस को पाचक रस कहा जाए। एथिरे लवणाम्ल बा HCl सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम रही अछि।
ଯକୃତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଯକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥି ସର୍ବବୃହତ୍ତର। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାହାରେ ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାହାରେ ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ ଉଭୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସରେ ଆମାଇଲେଜ୍, ଲାଇପେଜ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ରହିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ବିନା ହଜମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ପରି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ୍କାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିପାକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସହିତ ମିଶି ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପାକକ୍ରିୟା, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ମଳତ୍ୟାଗ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପାକକ୍ରିୟା ଆହାର ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିବା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ। ଆମ ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଚର୍ବଣ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଲାଳରେ ଥିବା ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ନାମକ ଦ୍ୱିଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଶ୍ୱେତସାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଲାଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଚାଟି ଚାଟି ନିଜ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାସନଳୀ ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ଗଲେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ରାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାସନଳୀରେ ପୁନଃସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହେଉଥିବା ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଲବଣାମ୍ଳ ବା HCl ପାକ ମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ କରିବା ସହିତ ଜୀବାଣୁ ନାଶ କରେ। ପାଚକ ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍। ପେପ୍ସିନ୍ ଲବଣାମ୍ଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲାଇପେଜ୍ ଥିବାରୁ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରର ଗ୍ରହଣୀରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ଓ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସ ଯଥାକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆସି ମିଶେ। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବଣୀକରଣ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସରେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟୁଜେସ୍ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଦ୍ରବଣୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମ୍ରେ ହେଉଥିବା ପାକକ୍ରିୟା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଜମ କରିଥାନ୍ତି। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପାକକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତ୍ରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଅବଶୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆହାର ନଳୀ କାନ୍ଥ ବାଟେ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ପରି କେତେକ ଔଷଧ, ସୁରାସାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆତ୍ମୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମଳତ୍ୟାଗ। ଆତ୍ମୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ବାହାରକୁ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ।